محمد واجمع من الشمل ما تحرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصل وسائل ما قد تأوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وابدأ من الخير كل مقلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية واستدعهم بيض البركات على ما ناله وأولاه وسني بحمد ألف سائغة هنية مبتدعا من الشكر الجميل مطايا وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الأطول الكريمة والجبال واستمع الله تعالى رضوانا يخص الفطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدني هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة
قصة المولد النبوي برودا الرسالة العبقرية لازما من النشأ الشريف إقدام تعلى المسامع بعلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنزل اللهم قدره الكريم برب سليم وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قطاعة القسية لكن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة الكريم بقلب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسبه ترتيب العلا مولاه قلدتنا نجومها الجوزاء هبتين بسودة ووقار أو تطهير يتيمة الأسماء وفيه من نسب القوم وتعالى بشفاء الجاهلية أورد زين لرب والده في مولد الذي وراه هابد له كرامة لمحمد بأجر التسليم وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بأجر التسليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من عمله شرط على مشهود الأقوال المروية ووفي للمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شر سقيما يعانون صبره وشكواه ولما تم من عبده على أخراجه 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه اللهم ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من العشيرة القدسية وأخذها المرض فولده صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
أنت نور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام
dan Allah berikan keberkahan untuk bangsa Indonesia. Semoga Allah berikan pemimpin yang terbaik untuk tahun 2020. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, marilah kita lanjut acara yang berikutnya, itu sambutan dari Ketua DKM. Waktu kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, yang kita ta'zimi guru kita, muallim kita, murabbil bina Kiai Haji Ahmad Syukron Wajadi LCMA. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ketua Nadir Kiai Haji Hasbun Batuki LCMPD, para asatidz, Bapak Haji Rusli, Bapak Haji Arfan, Bapak Haji Mustafa, Pak Mukhiyar, dan para asatidz lainnya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja khusus kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat hingga kita bisa bermuajahah, berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam telah kita haturkan pada Nabi kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saya tidak berpanjang kala, saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang selama ini selalu mengikuti pengajian dari malam Kamis, malam Selasa, Sabtu pagi yang sebulan sekali, semuanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang kedua, kami atas nama DKM, atas nama pengurus masjid semuanya, Ketua Nadir, Dewan Nadir, semuanya mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya yang mungkin selama mengurus pengajian ini ada kekurangan di sana sini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan kita akan mulai lagi nanti pengajian kita setelah bulan Syawal ya. Oleh karena itu kami atas nama DKM, atas nama Dewan Nadir mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan selama mengurusi pengajian ini dan juga mengurusi masjidnya. Mungkin itu dasar yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari Ketua DKM kita. Semoga dalam menyambut bulan suci Ramadan ini Allah berikan kesehatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan atau ceramah agama yang disampaikan oleh tuan guru kita, yaitu Kiai Haji Syukron Ghazali. Waktu kamu Allah Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الذي وفق العالمين العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بسط للتائبين بساط كرمه فأصبح وزرهم وذنوبهم مغفورا. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرة الكرماء والفضلاء، para
dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang saya hormati sahibul fadilah Hadratul Kiram Kiai Haji Hasbu Marzuki, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih. Yang saya hormati sahibul fadilah Bapak Ustaz Haji Rusli Ridwan, mata'anallahu bituli hayatih. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Riyadhus Shalihin Bapak Ustaz Haji Ahmad Syuja'i, ta'anallahu bituli hayatih. Yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Yus Mahrus, ta'anallahu bituli hayatih. Saya hormati Bapak Ustaz Arfan Yusuf, ta'anallahu bituli hayatih. Dan para asatidah, para pengurus, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, seluruhnya yang hadir, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian di masjid ini pada saat ini. Tentunya kita semua hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan keridhaan, kecintaan, dan insya Allah kita semua hamba Allah yang dicintai, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat nikmatnya, hidayah inayahnya. Malam hari ini sungguh luar biasa Allah anugerahkan kita sampai di suatu acara penghujung tawakuf sementara ta'lim kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, yang tentunya hanya kegiatan ta'lim yang berjalan seperti biasa yang ditawakufkan sementara. Adapun hal-hal ibadah tentunya tidak ada tawakufnya, bahkan kita akan meningkatkannya lebih daripada sebelumnya di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, insya Allah. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang khusus para alim ulama, asatidah yang saya hormati, tentunya kita sangat bersyukur, ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama atau beberapa hal yang ingin saya sampaikan barangkali kesempatan singkat malam hari ini. Yang pertama, tidak ada lain, saya sangat bersyukur secara khusus, saya pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kegiatan ta'lim. Saya bersama bapak-bapak saudara sekalian di masjid ini di Senin malam Selasa atau Rabu malam Kamis pada maghrib ini sangat menggembirakan saya setiap saya berada di hadapan bapak-bapak para jamaah di sini, karena sangat nampak antusias, sangat nampak semangatnya, ya. Apalagi adanya di Senin malam Selasa, Rabu malam Kamis, itu masih hari kerja, ya. Itu hari kerja. Biasanya maghrib itu sulit, Pak, untuk ramai berjamaah itu sulit. Mungkin masih macet di jalan tapi mungkin saya yakin karena diniatkan betul, ya, dengan aktifnya para pengurus masjid ini di WA barangkali diingatkan, ya, setiap saat, sehingga bapak saudara sekalian para jamaah dari pagi bahkan dari malamnya barangkali sudah ingat besok ada ta'lim pada Senin malam Selasa di Masjid Riyadhus Shalihin, Rabu malam Kamis. Saya akan mengkondisikan, nah, kalau sudah diniatkan semacam ini, yang mestinya pulangnya telat jadi tidak, ya, yang tadinya lambat jadi cepat, Pak. Nah, ini menyebabkan kita akhirnya dirizkikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat kita berkumpul berjamaah dalam ta'lim. Ini melihat di Masjid Riyadhus Shalihin dengan semangatnya saudara-saudara seluruhnya dalam ta'lim itu sangat menggembirakan saya, sangat menggembirakan, menyenangkan saya. Dan karena itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jemaah seluruhnya. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak saudara sekalian, rahmatullah,
Tentunya juga demikian, saya sangat bersyukur, senang dan berterima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Dewan Pengurus Masjid Riyadhus Shalihin seluruhnya yang memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Kalau bukan karena saya diberikan kesempatan waktu, ya tentu pengajian itu sebenarnya bukan Bapak-bapak saudara sekalian, ya bukan para jamaah saja yang ngaji, Pak. Saya sendiri ikut ngaji sebenarnya ya. Ya, bahkan saya sebenarnya yang pertama ingin ngaji. Ya, kenapa? Ya karena orang yang menasehati jangan dikira tidak perlu dinasehati. Semua perlu dinasehati. Maka ketika saya menyampaikan nasihat, barangkali itu berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi, hakikatnya untuk saya sendiri. Karena saya diberikan kesempatan oleh pengurus Masjid Jami' Riyadhus Shalihin ini, maka saya akhirnya bisa ikut bersama-sama. Maka sekali lagi, atas segala kebaikannya, perhatiannya, pemberian waktu dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jazak. Sungguh perjuangan para pengurus Masjid Riyadhus Shalihin dengan segala aktif dan kemakmurannya, insyaallah yakin akan menjadikan Allah mengangkat kita sebagai kekasihnya. Allah mengangkat kita sebagai orang-orang istimewa di hadapannya dengan rahmat dan keberkahannya. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya, Bapak-bapak saudara sekalian, dalam sambutan ini perlu saya sampaikan, saya mohon maaf yang seluas-luasnya yang kadang-kadang tentunya banyak kekhilafan dan kekurangannya dalam penyampaian saya, di mana Bapak saudara sekalian sebenarnya cuma kebetulan saja saya yang diminta bicara di depan begitu ya. Tapi sebenarnya para ahli, orang-orang yang berilmu di masjid ini banyak sekali. Oleh karena ya saya mohon maaf sekali lagi dengan secuil ilmu yang ada pada saya. Yang saya pun tentunya masih harus banyak mengaji dan mengkaji, membaca dan membaca. Yang bertanya dan bertanya itu, sehingga apa yang saya sampaikan jika selama ini barangkali kurang bisa dipahami, barangkali mohon ya potong barangkali Pak, atau saya lupa, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Termasuk kadang-kadang ya mengganggu Bapak saudara sekalian, saya menyampaikan taklim itu ya dengan batuk-batuk dan sebagainya, itu yang mengganggu. Mohon maaf. Termasuk ya beberapa kali barangkali saya berhalangan hadir karena kesehatan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian saya pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita semua, mengizinkan kita semua, Allah memberikan kesehatan lahir batin. Nanti setelah tawakuf datangnya Ramadan di bulan Syawal, kita akan berjumpa kembali sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DKM kita Ustaz Haji Ahmad Sujai. Insyaallah kita nanti di Syawal atau sekitarnya kita akan melanjutkan kembali, bahkan saudara sekalian kita sejak saat ini kita niatkan akan lebih meningkatkannya. Dan saya pun sangat bersyukur di masjid ini secara umum saya melihat dari berjamaah ke berjamaah itu bahkan 5 waktu Pak, yang belum pernah tahu barangkali subuh saya atau Ramadan dulu pernah, belum lupa saya ya, subuh yang belum ada. Kalau waktu-waktu yang lain seramai ini, tadi sholat maghrib itu saya di belakang itu sampai 7 saf, Masya Allah sangat menyenangkan. Karena bagaimanapun, dimanapun rasanya di muka bumi ini, negara kita ini ya, dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah, kalau kita datang kemudian kita berjamaah di masjid, apalagi waktu-waktu yang sulit, ternyata masjid itu ramai dengan berjamaah. Itu menunjukkan begitulah muslimin muslimat sekitarnya. Kalau sudah perhatiannya terhadap masjid dan sholat berjamaah itu tinggi, insya Allah menandakan bagusnya kaum muslimin di sekitar masjid itu, insya Allah. Nah, tanda yang demikian ini menjadi bukti bagusnya iman dan takwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala.
taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah dan semoga hari mendatang bisa meningkatkan. Amin. Allahumma amin. Kemudian hadirin rahimakumullah, sedikit barangkali saya ingin menambahkan Pak. Yang berkenaan hanya mengingatkan kita ini di bulan Sya'ban, kita amalan-amalan Sya'ban kita pahami. Kalau berpuasa sunnah, dalam hadisnya tidak ada puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi selain di bulan Sya'ban. Itu silakan, wallahu a'lam dengan kondisi masing-masing. Kemudian penting diberikan atau diingatkan kepada kita dan seluruh keluarga kita, takut ada yang masih mempunyai hutang puasa. Ya, barangkali ya, tinggal kurang lebih 20 hari lagi Pak, Ramadan akan datang. Jangan sampai kepergok bulan Ramadan akan datang ini belum membayar mengqadha puasanya, nanti kena fidyah dan bisa jadi bertingkat nanti fidyahnya ya kalau kepergok terus itu. Nah, ini hanya mengingatkan saja, bukan kepada kita saja, tapi mungkin mengingatkan keluarga-keluarga kita, khususnya kaum wanitanya barangkali Pak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Insyaallah nisfu Sya'ban itu Sabtu malam Ahad ya. Apa Ahad malam Senin? Sabtu malam Ahad ya. Iya betul. Banyak ya, ada dua, ini ada yang malam Senin dan yang malam Ahad. Tapi kalau kita lihat tanggal kemarin itu hari Kamis 27 Rajab. Ya, 27 Rajab itu hari Kamis yang lalu itu Pak. Nah, itu berarti tanggal 1 itu malam Minggu, malam Ahad berarti. Jumat 28, Sabtu 29 Rajab itu hari akhir Rajab. Berarti malam Minggunya tanggal 1. Kalau malam Minggu tanggal 1 berarti tanggal 15 malam Minggu gitu ya. Ya makanya tepat insyaallah nisfu Sya'ban ya, di mana-mana masyhur umum itu mengadakannya Sabtu malam Minggu besok Pak. Nah, sedikit mari kita saling mengingatkan, itu sangat luar biasa amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam nisfu Sya'ban. Allah, soal yang berbeda pendapat ya silakan saja. Ya, di malam itu hadis sahih wa warada fil hadits sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu yang banyak dilakukan oleh Nabi di malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak salat sunnah. Itu banyak dilakukan Nabi langsung. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak saudara sekalian, dilakukan oleh Nabi di malam itu di kamar beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Yang lengkap hadisnya di antaranya Aisyah radhiyallahu anha ini bercerita, dakhaltu laylan ila firashi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nimtu ma'ahu. Saya suatu saat suatu malam masuk ke kamarku bersama Nabi dan saya istirahat bersamanya. Saya tidur bersama Nabi. Fastaiqadtu, kemudian saya bangun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika bangun di malam itu menjelang pertengahan malam, ya, bukan pagi dibangunnya, menjelang pertengahan malam. Jadi sebelum pertengahan malam. Ya kalau kita pertengahan malam itu jam 12 berarti ya sebelumnya. Aisyah ini bangun dari tidurnya, kemudian beliau mencari Nabi, melihat di sampingnya, dia katakan falam ajiduhu, saya tidak mendapatkan Nabi di samping saya. Kemudian faqumtu, saya bangun mencari Nabi, fawajadtuhu yusalli, saya mendapatkan Nabi itu sholat. Diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sholat. Kemudian Nabi SAW sholatnya khaffafal qiyam, Nabi meringankan berdirinya. Artinya surahnya yang dipakai oleh Nabi itu tidak terlalu panjang, ya, surah-surah pendek. Nah, kemudian ruku faraka'a wa sajada, Nabi ruku, Nabi sujud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa tawwala fatawwala sujudahu, kalau sujud, sujudnya ini panjang, sujudnya panjang. Tawwala sujudahu, tawil itu artinya panjang. Tapi ini hati-hati Pak mengartikan hadis ini. Tawwala sujud, tawwala sujudahu itu memanjangkan sujud itu artinya lama
Jadi panjang di sini maksudnya lama, bukan panjang orangnya, Pak. Kan ada orang sujud itu yang orangnya panjang tuh, Pak. Sujudnya kan itu. Ada nggak kadang orang sujud begitu itu? Yang hampir tengkurap gitu. Ya, ada nggak? Bukan, jangan mengartikan hadis ini dengan sujud yang panjang banget itu. Biasanya yang suka dipilih orang begitu itu sok paling depan, karena karpetnya itu tidak nempel dengan tembok. Jadi ada restan gitu ya, ada tempat lagi itu, maka sujudnya itu melewati sok. Ya kalau dia di belakang ya kena saudaranya gitu, Pak, saking panjangnya. Bukan, jadi jangan artinya ini ya. Saya kalau yang sujud semacam itu, ya dengan tentunya sempitnya bacaan saya, Pak, saya belum mendapatkannya. Contoh Nabi sujud hampir tengkurap itu saya nggak tahu itu di mana kitabnya, Allah alam. Ya silakan kalau memang dapat referensinya suatu. Saya cuma khawatir mengartikan hadis-hadis semacam ini, tawala sujudahu, Nabi SAW malah memanjangkan sujudnya itu artinya lama. Dan selesai sholat Nabi sholat lagi, selesai sholat lagi. Setiap sujudnya lama. Termasuk sholat yang terakhir menjelang subuh, itu sujud terakhirnya Nabi itu lama sekali. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha khawatir jangan-jangan Nabi wafat dalam sujudnya. Berarti kan saking lamanya ya, sujud itu kan tidak bergerak. Jadi Aisyah ini khawatir Nabi jangan-jangan wafat dalam sujudnya. Akhirnya kata Aisyah, saya deketi Nabi. Ya, famasaktu qadamaihi. Kama saya pegang kedua kaki Nabi. Nah, Aisyah dipegang lagi sujud, dan ini sujud dalam sholat, bukan sujud di luar sholat. Ya cuma tentunya kita bertanya, loh kok dipegang kakinya apa gak batal? Bukan, Pak. Jadi ini pegangan Aisyah radhiyallahu anha ke kedua kaki Nabi dipegang, itu pegangan yang tidak membatalkan wudu, bukan pegangan yang membatalkan wudu, tidak, Pak. Ya soal tidak batal wudunya itu apa memang ya memang ada yang tidak batal antara laki perempuan, antara suami dan istri, atau memang pakai penghalang ya, pokoknya tidak batal, atau memang ikhtisas kepada Nabi SAW, keistimewaan, itu tidak batal wudu. Nah ini kalau soal pegangan tersebut. Kemudian pada saat Aisyah radhiyallahu anha memegang kedua kaki Nabi, fataharraka, Nabi menggerakkan kedua kakinya. Akhirnya senang Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillah ta'ala, kata beliau, saya cukup. Baik, bismillah. Ya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha senang. Fahamidullah ta'ala, saya memuji Allah, saya bersyukur kepada Allah, ternyata Nabi masih hidup. Nah pada saat itulah Nabi SAW mengeraskan bacaan sujudnya, didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang tentu pada saat itu posisi Aisyah radhiyallahu anha berada di belakang Nabi. Nabi dalam keadaan sujud, didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, dihafal oleh beliau. Sajada laka sawadi wa amana bika fuadi, hadihi yadayya allati janaitu biha ala nafsi faghfir li ad-dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru ad-dhanbal 'azim illa rabbul 'azim. A'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika wa minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya diantaranya telah bersujud atau sedang sujud hitam kepalaku ya Allah, hitamnya kepalaku sedang sujud kepada Engkau ya Allah. Wa amana bika fuadi, hati ini menerima Engkau ya Allah. Hadihi yadayil lati janaitu biha ala nafsi, ini kedua tanganku yang setiap saat menyiksa diriku dengan dosa dan kesalahan ya Allah. Bayangkan Bapak-bapak saudara sekalian, Nabi SAW dalam sujudnya, dalam munajatnya, pengakuannya kepada Allah, mengakui salah dan dosanya. Kira-kira salah apa? Kira-kira dosa apa? Tidak ada Nabi salah, tidak ada Nabi berdosa, tapi dalam sujudnya demikian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Nabi mengatakan faghfir li dzanbal 'adzim, maka ampuni dosa-dosaku yang besar ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzanbal 'adzim illa rabbul 'adzim. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa besar kecuali Engkau ya Allah yang Maha Besar. Ini diantaranya Bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Setelah salat baru Nabi SAW bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, atadrina ayyu lailatin hadhihi?" Tahukah engkau ini malam apa? Aisyah menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Hadhihi lailatun min nisfi Sya'ban al-Mukarram." Ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian suatu riwayat bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu Nabi SAW betul-betul membedakan dengan malam lain, terutama dengan banyaknya sholat. Maka Nabi bersabda, "Fa innallaha yaghfiru lil mu'minina," atau li ibadi, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa orang-orang mukmin. Ada ampunan dosa di malam nisfu Sya'ban. Allah membuka ampunannya luas-luas. Tapi dalam hadis ini ada pengecualian, illa, kecuali mudminu khamrin, orang yang terus-menerus minum khamr yang tidak tobat. Wazina, orang yang berzina yang tidak tobat. Kemudian wa aqun liwalidayhi, orang yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya, yang sampai malam nisfu Sya'ban itu dia tidak tobat, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Au fattan, fattan itu orang tukang fitnah. Hadirin rahimakumullah. Makanya sangat pantas, apalagi orang tua kita masih hidup, di malam nisfu Sya'ban jangan sampai tidak minta maaf. Dan minta maaf kepada orang tua kita. Silakan senangkan di malam itu orang tua kita supaya memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kalau masih ada, ya kita bisa banyak bisa kita lakukan untuk menyenangkan orang tua. Nah sekarang kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah di alam barzah, apa yang harus kita lakukan supaya orang tua kita di sana memaafkan kita? Di sini Bapak-Bapak sekalian, para ulama dulu memprakarsai, mengajak di bulan Sya'ban itu rowahan. Betul tidak? Rowahan, masih ada rowahan sekarang? Tapi sudah agak jarang. Ada di suatu daerah itu, suatu desa itu daerah itu asal bulan Sya'ban itu setiap malam itu keliling itu dari rumah ke rumah itu. Oh ya betul, gitu saja. Iya. Nah ini tolong ini tanamkan kepada generasi kita supaya tidak mati nih Pak. Kenapa? Karena memang adanya orang-orang yang berbeda pendapat. Untuk apa rowahan? Tidak ada hadisnya, begitu kan? Kata siapa? Coba kita lihat. Kalau malam itu tidak mendapatkan maaf dari orang tua, dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Apa yang harus dilakukan? Rowahan. Apa yang dilakukan? Baca Yasin, tahlil, ya. Kemudian sedekahan, betul. Memberikan sedekah. Lihat hadisnya. Kalau kita memberikan sedekah, kemudian kita minta kepada Allah pahala dari sedekah itu supaya disampaikan kepada orang tua di alam barzah, fa innallaha yuwakkilu malaikatahu yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Allah mewakilkan kepada malaikatnya membawa pahala-pahala sedekah, diberikan, disampaikan kepada mereka orang-orang tua kita di alam barzah. Fakanu yafrahuna ashaddu mimma kanu yafrahuna fid dunya. Maka mereka di alam barzah akan senang, lebih senang dengan kesenangan yang pernah mereka rasakan pada saat hidup di dunianya. Masya Allah. Kalau kita senangkan mereka, mereka pasti memaafkan. Ya Allah, wallahu a'lam Pak. Tinggal doa kita yang menentukan takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi min Allah. Tapi takdir Allah itu akan bisa berubah dengan doa. Ini yang sangat penting Bapak sekalian. Sementara siapapun yang memimpin negara ini, doa kita supaya pemimpin yang baik. Betul tidak? Pemimpin yang baik. Karena kita membayangkan, coba kalau pemimpinnya tidak baik Pak,
apa yang akan terjadi? Naudzubillah, berapa banyak penjelasan hadis ataupun ayat Allah. Ini yang sangat kita. Baiknya pemimpin itu, ini nambah waktu sedikit, mohon maaf. Baiknya pemimpin itu ditandai, termasuk mulai daripada Allah tolong dia untuk bisa menjalankan tugasnya dengan tugas-tugas yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang dekatnya, wakil dan para menterinya itu orang-orang baik. Apa tanda-tanda baiknya para menteri ini? Hadirin rahimakumullah. Mereka adalah orang-orang yang ketika melihat pemimpinnya benar, instruksinya benar, peraturan-peraturan yang benar, perintah-perintah yang benar, program-program yang benar, maka didukung mati-matian. Nah, didukung mati-matian. Ya mati-matian, jangan mati beneran. Ini tanda baik, Pak. Tapi kalau pemimpinnya salah pun juga demikian. Dia tidak akan segan-segan mengkritik nahi mungkar. Dia pasti mengkritiknya. Dia pasti berani. Ini adalah wuzara, ya, wakil-wakil, orang-orang dekat, ya, yang baik. Sekarang saya kurang tahu, Pak, selama ini kira-kira para menteri bagaimana, Pak? Ada nggak? Pernah nggak? Mungkin Allah, silakan aja. Ada nggak selama ini pemimpinnya salah, presiden itu kurang tepat, kurang benar, kemudian dikritik habis-habisan, ada nggak gitu? Atau memilih diam barangkali, Pak? Ya. Wallahu a'lam. Pokoknya berikutnya kita inginkan demikian. Alhamdulillah. Ya. Karena Bapak Saudara sekalian, ada sebuah hadis mengatakan satakunu alaikum syurqatun. Kalau terjadi pemimpin yang semacam ini, fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Waspada kalian kalau harus menjadi orang-orang dekatnya. Kemudian Bapak sekalian, kalau ada pemimpin itu terangkat, kemenangan itu diraih, ini bukan soal pilpres saja ya, kemenangan apa saja, Pak. Keberhasilan, kemenangan itu dengan munafik. Kalau ada kemenangan dengan cara munafik, Masya Allah, lihat dalam Al-Quran, siapa munafik itu? Munafik itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah fitarkil asfal minan nar, orang yang akan berada di keraknya api neraka. Dan kalau pemimpin ini terangkat, terpilih dengan munafik, Masya Allah, apa yang bisa diharap dari pemimpin yang semacam ini? Sudah dijanjikan oleh Allah keraknya api neraka, Pak. Naudzubillah. Mari kita terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban besok, memohon kepada Allah tentang kebaikan pemimpin kita siapapun. Hadirin rahimakumullah. Kalau ada kemenangan termasuk pemimpin itu, kalau dia cara mendapatkan kepemimpinannya, dia dengan cara sogok menyogok, misalnya kita lihat final, betul. Apa yang bisa diharap? Allah, naudzubillah, mudah-mudahan tidak pernah terjadi kepada kita. Mudah-mudahan doa-doa kita kaum muslimin dan muslimat setiap saat masih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas samiul qaribul mujib. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan hajat. Ini Bapak-bapak Saudara sekalian rahmatullah. Mungkin saya cukupkan sekian, hanya teringat riwayat tentang nisfu Sya'ban itu ya, dan termasuk rawahan ini. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang yakin dengan apa yang biasa dilakukan oleh para ulama, para pendahulu kita. Insyaallah itu semua ibadah-ibadah yang benar, solehan yang benar, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan baik Bapak-bapak Saudara sekalian rahmatullah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah terus memberikan kesehatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohani. Yang ada sakit penyakit semua diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kesehatan kita dan keluarga kita seluruhnya, dikembalikan kekuatan kita dan keluarga kita seluruhnya. Sebagaimana Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan sehat afiat, dengan penuh keberkahan.
pagi, siang, sore ataupun malamnya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' wa nas'aluka bi jahi nabiyyikal karim wa nas'aluka bi karami ayatikal karimah wa nas'aluka bi a'malina shalihah an tusalli wa tusallim ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa an taghfir lana wa tarhamana an taghfir lana wa tarhamana an taghfir lana wa tarhamana wa an taqdiya hajatina wa an tuyassira umurana wa an tastajiba da'awatina wa an tu'tiyana ma sa'alna wa an tutila a'marana fi ta'atika wa mahabbatika wa ihsanik wa an tarzuqana rizqan halalan tayyiban wasi'an katsiran barakah wa an taj'alana wa an taj'ala biladana Indonesia biladan thayyibah an taj'ala biladana biladan thayyibah ya Allah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma kama barakta lana fi Rajab wa barik lana fi hadha ash-shahr shahr Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bis-sihhati wal 'afiyati was salamah wa barik lana fihi fi sabahina wa naharina wa masaina wa lailatina ya rahim ya rahman ya hannan ya mannan ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara. Semoga apa yang disampaikan Tuan Guru kita mendapat mengamalkannya. Saya menginformasikan kepada jamaah jangan lupa dulu, jangan terus memberikan sesuatu untuk para jamaah. Sebelum itu nanti kita salam-salaman sama Tuan Guru dan para sahabat. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله